سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تاجر دا جڑا نفع ہے ان دی شرح کوئی ہے اسلام چ اینا 10% کمانا ہے، 20% کمانا ہے، 30% کمانا ہے، یا کوئی گاہک آیا ہے اندر کو 10 روپے دی چیز ہے دکاندار 100 روپے دی بھی سیل کر دیندا ہے۔ اج کل ایک نواں ٹرینڈ آ گیا کہ ایک دام، اندر دکاندار دا ہی فائدہ ہے، دکاندار ہی اس چیز نو تعین کر کے رکھدا ہے کہ کیا وہ جائز ہے۔ سوال میرا اس میں نفع کی کوئی حد نہیں ہے، کاغذ کا ایک ٹکڑا 1000 روپے کا بیچ سکتا ہے، تو حکیم اسلام بعض اوقات نرخ مقرر کرتا ہے، یعنی کہ بھاؤ، تو پھر اس کی پابندی کرنی ہوگی۔ حکیم اسلام نے جو مطلب دیا تو اس پر پابندی کرے۔ اچھا، باقی ذخیرہ اندوزی تو اس کے اپنے مسائل ہیں، احکام۔ تو اب عام چیزیں جو یہ کپڑا لتا اور یہ نا، اس میں اگر کوئی زیادہ قیمت لیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، تو ہے جائز، لیکن مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ ایک تو ویسے بیچارے آمدنیاں کم ہیں، جتنی تیزی سے مہنگائی بڑھی ہے شاید اتنی تیزی سے تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں، تو یوں غریب طبقہ جو ہے نا یہ کچلا ہوا ہے۔ تو میں تو یہ ڈاکٹروں کا جب مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو چند بار میں نے ان کو مشورہ دیا، بعض ڈاکٹر عمل بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ یار غریبوں کو آدھے پیسے دیا کرو، رعایت کر دو، کسی کو فری کر دو، غریبوں کو، سیدوں کو ان کے ساتھ رعایت کر دو، ان کے نانا جان کا صدقہ کھاتے اور اب انہی کو ان کے صدقے انشاءاللہ اور برکت ہوگی۔ بعض ماشاءاللہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ آپ سے بھی میں عرض کروں گا کہ کوئی غریب آ گیا، کوئی کپڑے کا تاجر ہوگا، کوئی اناج کا تاجر ہوگا، اور وہ کسی چیز کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھے تو وہ بیچارے جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ یہ لے سکے، تو اگر آپ کو یوں لگے کہ یہ واقعی بیچارہ ایسا ہے تو لے جاؤ، یا کتنے دو گے تو جتنا بولے اس کو ڈن کر دو۔ تو اس طرح انشاءاللہ ایک مسلمان کا دل خوش ہوگا، اور دوسرے ذریعے سے آپ کو کئی گنا مل جائے گا۔ اور ہمارا چوستے رہیں گے تو پھر ڈاکٹر لے جائے گا، ڈاکو لے جائے گا، کچھ پتہ نہیں کون لے جائے۔ تو مسلمانوں کی خیر خواہی بہت اچھی چیز ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی مانے بھلائی چاہنا، تو مسلمان کی بھلائی چاہنی چاہیے۔ مہنگائی واقعی بہت ہے، اور بیچارے غریب جو ہے نا یہ ہیں تکلیف میں، علاج بھی مہنگا، کپڑا مہنگا، سلائی مہنگی، اناج مہنگا، پانی مہنگا۔ اب پانی مہنگا اور پھر نقلی، مثلا ڈاکٹر نے بولا منرل واٹر پیو، اب کون سا منرل واٹر پیا؟ اس کی پتہ کیسے چلے کہ یہ ہے منرل واٹر؟ ایسی آزمائشیں یہاں آپ کو پتا ہے کہ تقریباً چیزیں ہمارے ہاں نقلی ملتی ہیں، بدقسمتی سے۔ کاش ان سب کو احساس ہو، کیا مسلمان، کیا امیر، کیا غریب، کسی کو بھی لوٹنا نہیں چاہیے، واجبی بھاؤ سے ترکیب بنانی چاہیے۔
हमदर्दी, गरीबों को और सस्ता, सैयदों को और सस्ता, किसी को गिफ्ट कर दिया गरीब को या सैयद सादात को, आले रसूल को, इंशाअल्लाह बरकत ना हो तो मुझे कहना, हाँ इंशाअल्लाह जरूर बरकत होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि अगर कोई शख्स भूले से है, किसी ने किरात शुरू की नहीं अभी, मसलन के उसके ज़हन में ये था कि मैंने अलहम्द शरीफ पढ़नी है, तो अलहम्द शरीफ नहीं पढ़ी, तशहुद ही शुरू कर दी, मिसाल के तौर पे दूसरी रकत थी फ़र्ज़ों की, तो उसके बाद तीसरी रकत के लिए खड़ा हुआ, तो उसने पढ़नी थी अलहम्द शरीफ, तो उसने तशहुद पढ़ दी, तो इसका शरई हुक्म क्या है? इसमें तो 3 सुबहान अल्लाह की कदर खड़ा रह गया चुपचाप तो भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें फ़र्ज़ की तीसरी चौथी रकत में क़िराअत नहीं है, तो अब अगर तशहुद पढ़ लिया तो चल जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्ज़ ये है कि मदनी अतियात का बस्ता लगाते हैं या खाले जमा करते हैं, तो उसमें बाज़ औक़ात लोग इस तरह के जुमले कहते हैं कि आपका क्या कमीशन होता है इसमें, तो इसमें मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए और बेहिसाब मगफिरत की दुआ। अब तक कितने झगड़े किए तो बता दें आपने, जिसने कमीशन का बोला है? खामोश रहते हैं, नहीं कुछ तो बोलते होंगे ना आप, खामोश रहते हैं पापा। खाली खामोश तो मुश्किल रहते होंगे यार, कुछ तो फूल नहीं फूल की पंखड़ी आप देते होंगे ना। अब तक क्या क्या दिया है पता तो चले। खामोश रहते हैं। बस तो एक चुप सौ को हराए, आपकी जीत है और क्या। लेकिन बाज वक्त खामोशी नीम रजा कि इसको कुछ मिलता जरूर है, शर्म के मारे बता नहीं रहा, तो ऐसे मौके पर इतना कह देना काफी नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई कमीशन नहीं मिलता, हम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। अब इसमें भी कोई जवाब मांगना है और पूछना है और मदनी फूल लेना है, तो इसी तरह का जवाब काफी है। जवाब देना चाहिए, ये जवाब लड़ाई वाला नहीं, जज़ाकल्लाहु खैर। ताकि वो शक ना पड़े खामोशी की वजह से। वैयाकुम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जिन्नात, इंसान और हैवानात के सबकी रूह कब्ज़ करते हैं जी। मुख्तलिफ रिवायतें हैं इनकी, पूरे मतलब दीगर मलाइका भी इनके मातेहत हैं। दुआ मदीना, अल्लाह मीठा मदीना दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि मकतबतुल मदीना का रिसाला पेट का कुफले मदीना में पढ़ा था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दिन में एक दफ़ा खाना तनावुल फरमाते थे, वो भी मतलब पेट भरकर नहीं तनावुल फरमाते थे। तो ये इरशाद फरमाए कि आज के दौर में इस सुन्नत पर अमल कैसे किया जाए, और मतलब मुमकिन है या नहीं है, अगर मुमकिन है तो कैसे इस पर अमल किया जाए? मुमकिन क्यों नहीं है? इसमें आज के दौर का भी कोई मसला नहीं है। किसको पता चलेगा कि इसने एक दफ़ा खाया या 10 दफ़ा खाया? पैसे भी बचेंगे, इसमें सेहत भी अच्छी होगी, तो इलाज पर भी खर्च नहीं होगा और कम आमदनी में गुजारा भी हो जाएगा। तो करे कौन? अब एक मर्तबा तो खाए मुरव्वजा खाना, फिर चाय बिस्कुट केक पेस्ट्री चलती रहे, फिर वो 1 बजे पे एक बार नहीं हुआ ना। वाकई एक बार खाए तो फिर बात बने। तो इस पर आज के दौर में अमल 100% मुमकिन है, कोई करना चाहे तो, कोई फितने का खौफ नहीं है। इल्ला माँ बाप अगर ऑर्डर करते हैं कि नहीं खाओ तुम कमजोर हो गए, तो फिर खा ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मीठे मुर्शिदी, आपका सग तारिक महमूद अत्तारी, यूरोप के मुल्क नॉर्वे के शहर स्ट्रेमन से आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। सवाल आपकी बारगाह में अर्ज़ है हुजूर, ये मुतलकन है, किसी ख़ास शख्स की तरफ इशारा नहीं है। जैसे हम पीर मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होते हैं तो उस वक्त यानी आदाब में से क्या है कि अगर हम थके हुए हों और नींद आ रही हो, तवज्जो यानी कि ना बन पा रही हो, तो ऐसी सूरत में क्या हम बैठे रहें या उठ जाएं? इसके हवाले से अगर कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दें। वो नींद को भगा कर भगाना ज़रूरी है, बैठे रहें नींद को भगा दें, यही समझ में आता है।
ये तो सब बोलेंगे हमको नींद आती है, तो मैं बोलूँगा मैं भी थका हुआ हूँ, मैं इधर चला जाऊँगा तो अपनी ये महफिल सुनी हो जाएगी। अगर कुछ नज़र फरमा दें ताकि नींद। असल आप यानी आपके आमतौर पर सभी रात को ही सोते हैं, तो यहाँ का तो रूटीन चेंज होती है, तो एक आध दिन तो होता होगा, दूसरे दिन थोड़ा फर्क पड़ता होगा। जब रात जाग गए तो दिन को नींद गहरी आएगी, नींद जब दिन को मिल गई तो रात को फिर कुछ आसानी हो जाती है। इस तरह दिन में भी हुजूर अगर कोई तरबियत वगैरह के हल्के लगते हो, हम अगर जोहर तक तो छुट्टी होती होगी, है ना? जी तो फजर से जोहर तक आराम मिल गया। अब थोड़ी बहुत तो अब हज पे जाएंगे, हज के दिनों में क्या नींद मिलेगी? मीना शरीफ सफर और पब्लिक तो उस वहाँ भी तो कुछ आराम में कमी लानी ही होगी, आएगी ऑटोमेटिक कमी। इतनी नींद पक्की मिलनी मुश्किल है। मीना शरीफ में बड़े खेमे में पड़े हैं, फिर अरफात जा रहे हैं तो मुजदलिफा आ रहे हैं और हुजूम रश, तो उसमें कहाँ मतलब पूरी नींद मिलेगी। फिर भी शौक भी है, भले ना मिले जाना है इंशाअल्लाह। दुआओं की इल्तिजा है हुजूर। हमारे नॉर्वे के बहुत सारे इस्लामी भाई आपकी बारगाह में इस्लाम अर्ज करना चाह रहे थे। अलैकुमुस्सलाम। दुआओं की भी इल्तिजा है ईमान की सलामती के लिए, मसलक रज़ा, आपकी ग़ुलामी पर इस्तिकामत। अल्लाह ताला बेहिसाब बख्शे, राज़ी उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हों। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। वय्याकुम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जो मैं समझाऊँ, हमारे जो इस्लामी भाई श्रीलंका से तशरीफ़ लाएँ, ये अमीर अल-सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं कि वालदा ने किसी काम के लिए कहा लेकिन शरीयत में उसके लिए इजाज़त नहीं है, तो लेकिन वालिदैन का कहना मानना भी जो है वो ज़रूरी है। तो ऐसे वक्त में मैं क्या करूं? वालिदैन का कहना मानूं कि ये जो शरीयत के हिसाब से काम करना वो करना चाहिए? तो इसके लिए ज़रा रहनुमाई फरमाएं। जहाँ अल्लाह और रसूल का हुक्म होता है ना, वहाँ वालिदैन का हुक्म नहीं माना जाएगा। नाफरमानी की अगर बात है, गुनाह की बात है, तो माँ बाप की बात ना मानना ये कोई नाफरमानी वाला गुनाह नहीं है, बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाअल्लाह नान वेल से तैयार है लेकिन माशाअल्लाह। माशाल्लाह बाबा, ये फरमा रहे हैं कि कल आपने इरशाद फरमाया था कि आप भी काम कर सकते हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काम करने के लिए अपने आप को पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मरहबा मरहबा मरहबा। नल्लम नल्लम नल्लम। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। इय्याकुम व इय्याकुम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अनवार अहमद अतारी है, मुस्तफाबाद रायगढ़ से आया हूँ। बाबा जान की खिदमत में सलाम पेश करने के लिए आया हूँ, ज़ियारत के लिए आया हूँ। मेरा बेटा मोहम्मद इमरान यूएस से स्टडी की है और सिटीज़न भी, और आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूँ इसको। सुभान अल्लाह। और जो मैं मांगने आया हूँ वो बिन मांगे अता फरमा दें, आपकी मेहरबानी। माशाअल्लाह। और मेरे वालिद साहब हैं 100 साल की एज में, वो बीमार हैं, दुआ करें अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। अल्लाह करम फरमा। दोस्तों ने सलाम, भाइयों ने भेजा है। अलैकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद शफीक अतारी, मदनी काबीना, स्टॉक ऑन ट्रेंट, यूके से हाजिर हुआ आपके बारगाह में 63 डेज़ के लिए। माशाअल्लाह। हुज़ूर, हम शजरा शरीफ पढ़ते हैं तो आपके पीर मुर्शिद सईदी कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जिक्र पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद एक और हज़रत का जिक्र है, कारी अब्दुल सलाम रहमतुल्लाहि तआला अलैह। उनसे आपकी खिलाफत कैसे मिली, या उनकी आदात और उनकी कुछ चीज़ सुनी नहीं कभी, तो अगर कुछ करम फरमाए। ये मैं जब श्रीलंका 79 में गया था तो मेरी मुलाकात इनसे हुई थी जोहर की नमाज में। श्रीलंका के थे ये? कोलंबो में। ये इंडियन थे, ये भी आए हुए थे, इत्तेफाक से मैं जानता नहीं था। इंडिया से आए हुए थे, मैं बाउल मदीना से अपने भांजे की शादी पर गया था, दावत इस्लामी उस पर नहीं थी, तो ये मुझे मिल गए। और कुछ ना कुछ तो दोस्त वहाँ कुछ तो कुछ जान पहचान हो ही जाती है,
या पहले से वो इक्का दुक्का मेरी जान पहचान थी, तो कोई तारुफ हुआ उनसे। फिर वो थी 10 रबीउल आखिर का दिन, फिर 11वीं रात आई तो किसी के घर पे महफिल थी 11वीं शरीफ की, तो मैं वहाँ गया, वहाँ भी ये थे। महफिल ख़त्म हुई तो इन्होंने बोला हम आपको खिलाफत देते हैं कि ये 11वीं शब जो है ये बार बार ये मौका मिलता नहीं है, तो ये बड़ी रात है आज गौस पाक की। तो यूँ उन्होंने गौस पाक के सिलसिले की और ये मुझे खिलाफत अता फरमाई। सबसे पहली खिलाफत ये थी। और इन्होंने फरमाया कि मुझे कुतुब मदीना की खिलाफत भी है, वकालत भी है, फुला की खिलाफत भी है। तो मेरे लिए बिल्कुल ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। मैं उस वक्त ज़रा मैं था भी जवान, तो था मतलब यूँ हम अंजुमन वगैरह चलाते थे और यूँ सुन्नियत और आला हज़रत और ये सब तरकीब थी अल्लाह की रहमत से। तो मैंने सैयदी कुतुब मदीना को ख़त लिखा कि ऐसे ऐसे एक साहब मिले थे, इन्होंने ये कहा। तो वो हज़रत तो बहुत ज़ईफ़ थे, तो किसी इस्लामी भाई से इन्होंने जवाब लिखवाया कि अब्दुस्सलाम को मेरी खिलाफत है और तुम्हारी बैअत दुरुस्त है, तुम मुरीद कर सकते हो, तुम्हारे सिलसिले में अगर कोई एक भी मुरीद नेक बन गया तो वो तुम्हारी निजात का ज़रिया होगा। और इस तरह का इन्होंने सैयदी कुतुब मदीना ने उसको कन्फर्म किया मौलाना अब्दुस्सलाम को। अब उस वक्त कोई जहन भी नहीं था, वो ख़त भी मेरे पास नहीं है और सैयदी कुतुब मदीना की हैंड राइटिंग थी नहीं, एक इस्लामी भाई की थी। उस वक्त इस्लामी भाई हमारी इस्तिलाह भी नहीं थी, मेरे दोस्त थे बाउल मदीना के, उनको हज़रत ने लिखवाया, उन्होंने ये लिख कर मुझे लेटर भेजा था। तो अब चूँकि सबसे पहली खिलाफत इनसे मिली थी, इसलिए इनका तस्करा हमने किया। ये फिर वहीं जब श्रीलंका में मैं रहा तो उन दिनों इनसे चंद बार मुलाकात हुई थी, लेकिन इसके बाद फिर मैं यहाँ गया, इसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई। फिर इनका विसाल भी हो गया, उसको भी कई साल हो गए। ये भी सुना है मैंने कि इनका इंतकाल हो गया। फतेहपुर, ये मौलाना अब्दुस्सलाम फतेहपुरी कहलाते थे। फतेहपुर ये इंडिया का कोई शहर है गालिबन, तो उससे इनका ताल्लुक था। और ख़ुद शेर बेशर सुन्नत मौलाना अशमत अली ख़ान साहब के सयाद पढ़ता मुरीद थे। ये फैज़ान मौलाना मोहम्मद अब्दुस्सलाम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये रिसाला मकतबतुल मदीना ने छपा है। मैं नियत करना पड़ना है कि इंशाअल्लाह ये नेट पर भी मिल जाएगा और गालिबन मकतबतुल मदीना पर भी 64 पेजेस। और पहले आप चश्मा पहनते थे, यानी नज़र का चश्मा, और अब कभी देखा नहीं, तो अभी कोई वजीफ़ा फरमाया कि हमारी भी नज़रें थोड़ी वो जिनकी कमज़ोर हैं तो उनकी थोड़ी बेहतर हो जाएं या कुछ इस तरह का। मेरे चश्मा तो अब भी है मेरा, सब मेरी करीब की नज़र थोड़ी वीक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी वीक है। तो जब तेरी काम करता हूँ तो पेन भी लेता हूँ, आम तौर पे बस मेरा गुजारा हो जाता है बगैर ऐनक के। अल्लाह करे होता रहे। दुआए मदीना ख़ानदान के लिए दुआए जन्नत फरमा दें, बेहिसाब मग़फ़िरत की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत के बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि हम जब मदनी काफ़िले में सफ़र करते हैं तो उनमें से 2-3 इस्लामी भाई खाना बनाने में मसरूफ़ हो जाते हैं, यानी सौदा सरूफ़ लाना, तो क्या उनको भी मदनी काफ़िले की बरकतें मिलेंगी? आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि मेरे वालिदैन की और मेरी मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। बाज़ औक़ात देखा गया है कि हम लोग सुस्ती कर जाते हैं बाद मामलात में, जैसे कि कोई नमाज के लिए मस्जिद में जाना है तो हम कहते अभी जा रहे, तो थोड़ी सी सुस्ती होने की वजह से बाज़ औक़ात रकत भी निकल जाती है। और इसी तरह जो इस्लामी भाई अपने काम वगैरह करते हैं, दुनियावी मामलात या घर में कोई काम होता है, वालिदैन कहते हैं तो कहते अभी करते हैं, तो वो सुस्ती में यूं ही पेंडिंग हो जाता है काम। तो इसके हवाले से आप क्या फरमाते हैं? जज्बे की कमी होती है तो ऐसा होता है। अब जैसे कि जज्बा जहन बन गया तो दरवाज़ा खुला है, कैसे भाग भाग के अंदर आए। हालांकि न जमात है न नमाज है,
یہ بیچارے اس لیے کہ ہم کو جگہ مل جائے, صحیح جگہ مل جائے, ایک جذبہ ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ نماز کے لیے بھی جذبہ مل جائے کہ ہم سارے کام چھوڑ کے جب نماز کا وقت آئے تو ہم ہوں اور مسجد ہو. کاش ایسا جذبہ مل جائے. یہ ماں باپ کا بھی ایسا, بس ماں باپ کی خدمت تو جنت دلانے والا کام ہے. اس کے لیے بھی ذہن نصیب جذبہ مل جائے کہ ماں باپ بولے اس سے پہلے کام ہو جائے, کہ پتہ ہے کہ فلاں کام کرنا ہے تو ماں باپ کو بولنے کی نوبت ہی نہ ہے, کام تیار ہو. کاش ایسا ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد رفیق اتاری کویت سے 4 اسلام میں آئے ہیں. ماشاء اللہ. ایک علاقے سے آئے ہیں تو وہاں سے اسلام کے لیے بولا اور کویت کے مدنی کاموں کے لیے دعا فرما دیجیے. اللہ کامیابی عطا فرمائے. ماشاء اللہ. جی آیا نو, اہلا و سہلا و مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. در مرشد اورنگزیب اتاری شیخ پورہ سے حاضر ہوا ہوں. ماشاء اللہ. جی آیا نو. چند دن پہلے میری شادی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. الحمدللہ اجتماع میلاد کا سلسلہ رہا ہے 3 دن. ماشاء اللہ. آپ کی دعاؤں سے آپ سے عرض ہے کہ میرے گھر والوں نے, سسرال والوں نے اور کافی اسلام بھائیوں نے سلام اور دعا کے لیے عرض کیا ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس یہی آپ سے گزارش تھی, ایمان و عافیت بے خاتمے کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 دن تو ماشاء اللہ آپ نے میلاد کیا اور 3 دن کا مدنی قافلہ بھی ہو جائے. شکرانے میں انشاءاللہ. تاریخ بھی دے دیں. آپ جو فرما دیں. میں تو بولوں گا رک جاؤ, آپ اپنے حساب سے تاریخ دے دیں. جی انشاءاللہ. یہاں کتنے دن کے لیے تشریف لائیں؟ ابھی 25 تاریخ ریٹرن ٹکٹ بغدادی تیار میں انشاءاللہ حاضر ہوں. جی ہاں. اچھا 25 قافلے کی نیت سے میں حاضر ہوں. ماشاءاللہ. وہاں جا کر آپ ایسا کریں کہ جو 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے اسی کے اندر مزید 3 دن کا ہو جائے نا. انشاءاللہ. مدینہ اور دولہے میاں کو تحفہ. اب تو 3 کے 30 انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ایک آپ کے لیے, ایک میری مدنی بیٹی کے لیے. ابو السلام علیکم السلام. اللہ خانہ آبادی فرمائے. خوش رکھے آپ. پچھلی مرتبہ آپ نے مدنی مذاکرے میں تربیت فرمائی تھی تو اس میں الحمدللہ عز و جل ہم نے مجلس تاجران جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے تو ان میں باقاعدہ اس کی چین چلائی ہے کہ انشاءاللہ ان کو ہم ہر ماہ مدنی قافلوں میں سفر کروائیں گے. اور ابھی بیرون ملک کے بھی مدنی قافلوں کا ہم نے, جب آپ نے ارشاد فرمایا تھا تو ہم نے میلادی طیارے سے واپسی پر ہی اہداف لیے تھے. کم و بیش 10 تاجر اسلامی بھائی بیرون ملک کے لیے 12 سے 15 دن کے لیے تیار ہو گئے تھے مدنی قافلے کے لیے. اور انشاءاللہ ہر ماہ ہم اس کو لے رہے ہیں مارکیٹ صدا سے, ہر مارکیٹ سے انشاءاللہ حجویری کابینات سے ہم مدنی قافلوں کی آپ کی جو مطلب ہے سوچ انشاءاللہ اس کے مطابق بھرپور کوشش کر کے مدنی قافلوں کو ضرور سفر کروائیں گے انشاءاللہ. بیرون ملک کس طرح کا سفر ہوگا 12-15 دن کا؟ یعنی 12 دن کے جو مدنی قافلے, چونکہ تاجر برادری جو ہے اکثر یہ خواہش کرتے ہیں کہ 12 دن ہم دے سکتے ہیں مدنی قافلوں میں. اس کو مدنی قافلہ کہنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. مدنی قافلہ ہم نے سر جوڑ کر کئی دن الگ الگ جگہ پہ بیٹھ کے جو جدول بنایا نا اس کو میں مدنی قافلہ بولتا ہوں. باقی 100 بھی چلے گئے رکن شورا کے ساتھ, نگران شورا کے ساتھ. مدنی قافلے کا ہمارا جدول نہیں ہوتا, وہ بھی دین کا کام ہے. مدنی قافلہ اس کو بولتے ہیں جیسے وہ بولا نا چولہا, اور جو بول رہے تھے نا, میری تو یہ تمنا تھی لیکن اب چولہا تو انہوں نے رکھ دیا, یہ ہوٹلوں سے کھاتے ہیں. تو مدنی قافلہ ہی ہے, جدول کے مطابق مسجد میں جا کر بیٹھ گئے, سارا دن جدول چلتا رہا, پھر مدنی دورہ کیا, شام کو بیان, اس طرح نیکی کی دعوت, اور جو مسجد میں پڑھا رہے. یہ ہماری جو ترکیب ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں مدنی قافلہ. وہ ایک دورہ ہوتا ہے, ذمہ دار, بڑے ذمہ دار, بڑی سزا کے جو جاتے ہیں, وہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں, وہ کام بھی اچھا ہے, غلط نہیں ہے, لیکن اس کو میں مدنی قافلہ نہیں بولتا.
یہ مدنی قافلہ ہے نہیں. ہم نے جو جدول بنایا تھا وہ اور ہے. اب اس طرح کے مدنی قافلے ہوتے ہیں, یہ تو کوٹھیوں میں بنگلوں میں ٹھہرتے ہیں لوگ. میرا مدنی قافلہ ٹھہرتا ہے مسجد میں. فرق ہے نا دونوں میں. ہاں جہاں مسجدیں نہیں ہیں نا, رکنے کی اجازت نہیں ہے, وہاں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ورکشاپ اور اس طرح کی جو غریبی انداز ہو نا, اس میں مزہ آتا ہے. اب ایئر کنڈیشن کوٹھی میں, ایئر کنڈیشن بنگلے میں آپ نے ٹھہرا دیا مدنی قافلے والوں کو, تو یہ تو بیچارہ ہے, اس کی زندگی عجیب ہو جائے گی. اپنے گھر میں پنکھا بھی نہیں چلتا ہمارے یہاں, ایسی بجلی ستاتی ہے. اس کو آپ ایئر کنڈیشن میں ڈال دو گے, یہاں آ کر تو کروٹیں ہی لیتا ہوگا. ہاں واقعی پنکھے بھی نہیں چلتے ہیں, اتنی بجلی جاتی ہے گرمیوں میں کہ مت پوچھو. بات ہنگامے اور ایجیٹیشن اور کیا کیا ہو رہے ہوتے ہیں, مارا ماری ہوتی ہے, اتنا مطلب پریشانی ہے. تو یہ کہ ہم نے جس طرح ترکیبیں کی نا, جس طرح ہم نے سفر کیے تھے ایک دور میں کہ مسجدوں میں پڑے رہتے تھے, چنے خرید کے چاول خرید کے کھاتے تھے, اب وہ نہیں. اب تو ماشاءاللہ وہ ٹاٹ لگے ہوئے اور دھوم دھام سے دعوتیں ہو رہی ہوتی ہے. تو بہرحال صحیح ہے, یہ بھی جائز ہے, کام اس طرح بھی ہو رہا ہے, دین کا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ مدنی قافلہ جدول کے مطابق, جو آپ کی سوچ ہے انشاءاللہ اس کے مطابق ہی سفر کروائیں گے مدنی قافلوں. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے, سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار